ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਲਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्येक सियासी पार्टी चुनाव प्रचार में अपना पूरा दम झोंकने में लग गई है। विधानसभा हल्का अटारी से बीजेपी ने बलविंदर कौर को अपना उम्मीदवार उतारा है। बलविंदर कौर के पति और बीजेपी अमृतसर देहाती के महासचिव डॉक्टर सुशील देवगन ने टिकट आवंटित करने पर बीजेपी हाईकमान का आभार जताया और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को आश्वासन दिया कि वे इस सीट को भारी बहुमत से जीतकर भाजपा की झोली में डालेंगे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र मोहन सिंह जीना, प्रमोद देवगन, लविंदर बंटी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस गल तो धारण वाला नहीं, पर मैं बहुत ज्यादा मेहनत की सी इस हल्के विच, पछवी विच, दिन रात 2007 तो लैके 15 साल हो गए। सरदार राजेंद्र मोहन शखीना जी जिद्दां दी इलैक्शन लड़ के गए 15 साल तो लोगों के विच विचर रहा। पर चलो पार्टी का फैसला है, सानू सिर मत्थे है। मैं हमेशा ही जो भी कभी कोई भी हुक्म लाया मेरे वास्ते, मैं कभी विशेष व्यक्ति ना नहीं लिया, मैं हमेशा पार्टी नाल जुड़िया। भावें पंजाब का कोई भी प्रधान होवे, भावें जिले का कोई प्रधान होवे, मेरी जिद्दां दी ड्यूटी लगी मैं उदां दी निभाई है। ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ तो मैं सुशील जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, APJ अब्दुल कलाम ने किताब लिखी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। अब्दुल कलाम साहब ਨੂੰ इंजीनियरिंग च दाखला मिल गया। अखबार भेजते सी स्टेशन ते, मोदी साहब वांगू मोदी साहब चाह भेजते सी। पिता जी उन्होंने अखबार भेजते थे, अखबार स्टेशन से वंडन जाते थे। पैसे नहीं सी, दाखला मिले कितों। थोड़े दिनों बाद वड्डी भैन नूं पता लगा, उन्हें कलाम नूं बुलाया, उन्हें कहा 2 वंगा वेच तो इंजीनियरिंग दाखला ले ला। प्रिंसीपल ने कहा एक सीट खाली है एटॉमिक एनर्जी च, इंजीनियरिंग एटॉमिक एनर्जी च सीट खाली है, तुसी और च भर दे। लेना और च नहीं सी चाहते, लेकिन रब नूं की मंजूर सी, और इंजीनियरिंग की और हिंदुस्तान नूं आटम बम बना के दिता। रब ने कित्थे तय कीता सी, वो कित्थे सिद्धि पई जाके। इंसान नूं उसले लगदा है औलख साहब कि शायद प्रमोद जी मैं खेलना पे, वो करतार डिसीजन वो ले रहे आदमी गलती नाल ट्रेन फड़दा है, वो जाकर पता लगता 6 घंटे लेट हो गई, मेरी छुट गई थी, मैं दूजी बड़ी मैं जल्दी पहुंच गया। ये जी अटारी तो सीट मिली है मेरी भैन नूं, तेरी रजा समझो। शायद जिले शहर च मिली होंदी ना, इन्ने जने ने आना नहीं सी तन लैन से। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇਗਾ। मैनू हाईकमान वालों अटारी हल्के तो MLA की टिकट दी गई है, तो मैं अपनी हाईकमान का, नरेंद्र मोदी जी का, अपने ਜਿਹੜੇ मेरे उच्च अधिकारी सारे है उन्हों का मैं तह दिलों धन्यवाद करती हाँ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤਰਨ ਭਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ੀਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਚੁੱਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। ਭਾਵਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਵੇ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲਾਵੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ 2007 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵਰਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਮੇਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ 1300-1400 ਕੁੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।